રાજકોટ ટીઆરપી ગેમ ઝોનને લઈને હાલ ઓલરેડી રાજકારણ ગરમાયું છે. રાજકોટ એક રાજકીય અખાડો બની ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જિગ્નેશ મેવાણી સહિત કોંગ્રેસના નેતાઓ રાજકોટમાં ધામા નાખી ચૂક્યા છે અને જિગ્નેશ મેવાણીએ જો 1 કરોડનું વળતર જે મૃતક છે તેને અને ફાસ્ટ ટ્રાયલ કોર્ટમાં આ કેસ નહીં ચાલે તો 25 જૂનના રોજ રાજકોટ બંધનું એલાન આપવાનું પણ વાત કરી છે. અને આજ આખી બાબતમાં હવે રાહુલ ગાંધીની એન્ટ્રી થઈ છે. શું છે સમગ્ર વિગત તેના વિશે વિડીયોમાં વિસ્તૃતમાં વાત કરીશું. નમસ્કાર, મીડિયા રેવોલ્યુશનમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ચિત્ર ખત્રી. આપની સાથે રાજકોટ ટીઆરપી ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ, જેના કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચકચાર પામ્યો હતો અને આ જ અગ્નિકાંડને લઈ અને સુભાષ ત્રિવેદીના વડપણ હેઠળ જે એસઆઈટી કમિટી હતી તેના દ્વારા એક 100 પાનાનો રિપોર્ટ અહેવાલ રૂપે સબમિટ થઈ ચૂક્યો છે અને આ જ અગ્નિકાંડને લઈ અને રાજકોટ એક રાજકીય અખાડો બની ચૂક્યું છે. આપણે જણાવી દઈએ કે જિગ્નેશ મેવાણી દ્વારા સમગ્ર રાજકોટમાં ડોર ટુ ડોર આ બાબતને લઈ અને ન્યાયની માંગણી માટે ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે સાથે તેમણે આ અગ્નિકાંડને લઈને ઉપવાસ પણ કર્યા હતા અને જે મૃતકો છે તેમને 4 લાખની જગ્યાએ 1 કરોડ રૂપિયાના વળતરની માંગણી કરી હતી અને આ જે કેસ છે તે ફાસ્ટ ટ્રાયલ કોર્ટમાં ચાલે તેની પણ માંગણી કરી હતી અને જો તેમની આ બંને માંગણી પૂરી ના થાય તો તેમણે રાજકોટ બંધ રાખવાનું એલાન પણ કર્યું હતું. આજ તેમના પ્રચારમાં બનાસકાંઠાના સંસદ ગેનીબેન ઠાકોર પણ જોડાયા હતા અને સાથે સાથે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો અને ઘણા લોકલ લોકો પણ જોડાયા હતા. પરંતુ આ બધા વિવાદની વચ્ચે હવે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના હાઈકમાન્ડ રાહુલ ગાંધીની એન્ટ્રી થઈ છે. રાહુલ ગાંધી દ્વારા એક ઝૂમ કોલ થકી શક્તિસિંહ ગોહિલ, જિગ્નેશ મેવાણી તથા આ અગ્નિકાંડના જે પીડિતો છે તેમના પરિવાર સાથે વાત કરવામાં આવી હતી અને સાથે સાથે તેમણે કહ્યું હતું કે આ મુદ્દો અમે સંસદમાં પણ ઉઠાઈશું. શું આ સમગ્ર વાતચીત હતી રાહુલ ગાંધી અને આ પીડિતોના પરિવાર વચ્ચે? પહેલા તમે તે જોઈ લો. नमस्कार, बताइए। राजकोट में एक टीआरपी गेमिंग जोन गैर कानूनी तरीके से पूरा ये टीआरपी गेमिंग जोन चल रहा था. अचानक वहां पर आग लगी और जब वहां पर ब्लास्ट हुआ तो 3000 डिग्री का टेम्परेचर की परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा. विक्टिम फैमिली के साथ बीजेपी के विधायक, सांसद, लोकल लीडर्स और जिस राजकोट शहर ने विजय रूपाणी को गुजरात का सीएम बनाया, कोई भी संवाद करने को तैयार नहीं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं. हमारा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस केस का ट्रायल चले. ये पूरा इलीगल तरीके से चल रहा था. एग्जिट और एंट्री एक ही थी. बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं था. नो फायर सेफ्टी नॉर्म्स. जैसे ही घटना घटी, पहला रिएक्शन ये था कि ये कॉर्पोरेशन को पता नहीं है. परिवारों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? टीआरपी गेम जोन चल रहा था, उसमें मेरी छोटी बहन 19 की थी, वो जॉब कर रही थी वहाँ, और उसमें मैं 2-3 बार गई थी. वहाँ फायर सेफ्टी का कोई भी सामान नहीं था, कोई फायर सेफ्टी नहीं थी. कोई हमारे घर आके किसी ने हमें ऐसे बोला भी नहीं कि आप कैसे हो, आप पे क्या बीत रहे, आपका सर्जन चला गया, उसके बारे में भी किसी ने कोई नहीं बोला. ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये कोई गैस था या क्या था? ये किसके कारण हुआ? बिजली के कारण हुआ था? इसमें 1500 लीटर तो पहले सर वहाँ पेट्रोल था. हाँ. 2000 लीटर केरोसिन था. सबका ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा कांड हो रहा है, तो यहाँ इनजस्टिस और करप्शन, ये 2 बहुत बड़ा इश्यू है. तो फायर ब्रिगेड कितने टाइम में आई? 1 घंटे में. कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इन लोगों के लिए? हमने उसी दिन कैंडल मार्च राजकोट में रिक्वेस्ट करके रखा और रेस कोर्स पे बड़ी तादाद में लोकल लोग और कांग्रेस लोगों ने कैंडल मार्च करके डिमांड की. एक हमने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए नॉन करप्ट आईपीएस ऑफिसर्स की एसआईटी बने और जैसी विक्टिम्स की मांग है कि न्याय मिलना चाहिए. 3 दिन से हमारे ये साथी वहां पे, उन्होंने 3 दिन का अनशन किया. 25 तारीख को हम इसको बंद का ऐलान दिया है. हमने घर भर के एक पैम्पलेट्स बांटे हैं राजकोट में, जिसमें ये विक्टिम्स के न्याय की मांग उठाई है. सो विल कीप ऑन प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू एक्ट एंड टू गिव द जस्टिस. सर, हमें पूरा प्रेशर डालना चाहिए कि ये काम हो जाए. फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जल्दी से जल्दी उसका आउटकम आना चाहिए. मुझे लगता है अगर हम प्रेशर डाल के कॉम्पनसेशन बढ़ा सकते हैं तो वो अच्छा होगा. और मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए. अगर आप चाहते हो तो हम पार्लियामेंट में उठा सकते हैं. अभी सेशन आ रहा है, वहां भी उठा देंगे, वहां उससे भी प्रेशर बन जाएगा. આ હતા રાહુલ ગાંધી. જે પ્રમાણે તમે જોયું તે પ્રમાણે તેમણે
પીડિતોના પરિવારને આશ્વાસન આપ્યું છે કે આ મુદ્દો અમે સંસદ સત્ર જ્યારે 24 જૂનના રોજ ચાલુ થશે ત્યારે આ મુદ્દો અમે સંસદમાં પણ ઉઠાવીશું. સાથે સાથે અમારો અને કોંગ્રેસ પાર્ટીનો પૂરો સપોર્ટ છે આ આંદોલનને લઈ. અને તેમણે જિગ્નેશ મેવાણીના અને શક્તિસિંહ ગોહિલના મુદ્દાઓ પણ ધ્યાનથી સાંભળ્યા. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે 24 જૂનના રોજ જે પ્રમાણે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જાહેરાત કરી છે કે નીટ જે પેપર સ્કેમ હતું તેને લઈને પણ આ નીટનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે. અને સાથે સાથે 24 જૂનના રોજ જ્યારે પહેલું સંસદ સત્ર મળશે ત્યારે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ, NSUI તથા નીટ એસ્પિરન્ટ્સ દ્વારા સંસદનો ઘેરાવ કરવાની પણ વાત છે. અને હવે રાજકોટ અગ્નિકાંડને લઈને પણ આ મુદ્દાને સંસદમાં ઉછાળવાની વાત રાહુલ ગાંધીએ કરી છે. જો તમારે નીટને લઈને પૂરો વિડીયો જોવો હોય તો ઉપર આપેલા આઈ બટન પર ક્લિક કરો, જેથી તમે અમારા એ અહેવાલ સુધી ડાયરેક્ટ થઈ જશો. અને આ જ પ્રકારના પોલિટિકલ ન્યૂઝ જોવા માટે મીડિયા રેવોલ્યુશનને હાલત સબસ્ક્રાઇબ કરો. આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. આ જ પ્રકારના વિડીયો સાથે ફરી એકવાર મળીશું. ત્યાં સુધી મને અને મારા સાથી જય દવને રજા આપશો. નમસ્કાર.